friends, good morning everyone. Welcome to today's lecture. So in today's lecture we will discuss about a dissimilarity sulfate reducing bacteria. Okay? Your point number 2.3 in 2.3.2 બરાબર. ફર્સ્ટ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ફેકલ્ટેટિવ અનએરોબિક બેક્ટેરિયા જોયા હતા. So in today's lecture we will discuss about dissimilarity sulfate reducing bacteria. So first of all, what is the sulfate reducing bacteria and why it is called dissimilarity? So as per their name we know that it's related to something sulfur. બરાબર કે sulfate reducer છે કે those organism that will reduce the sulfur. જે બેક્ટેરિયા સલ્ફેટ નું રિડક્શન કરશે એવા બેક્ટેરિયાને આપણે સલ્ફર રિડ્યુસર કહેશું. એ આપણને નામ પરથી ખબર પડે છે બરાબર. બટ what is meant by dissimilarity? So it is an dissimilarity term છે, એને આપણે કેમ કહેશું એ આપણે આની અંદર જોઈએ. So first of all, it is a diverse group of anaerobic bacteria. બરાબર કે ગ્રુપ છે ડાયવર્સ એટલે કે બહુ મોટું ગ્રુપ છે વિવિધતા વાળું કે જેની અંદર anaerobic gram negative bacteria include થાય છે. So all those organisms, all those bacteria that were included in these groups are respire anaerobically. બરાબર કે જે भी કોઈ બેક્ટેરિયા સલ્ફેટ રિડ્યુસિંગ બેક્ટેરિયા હશે એ anaerobically respire કરશે. respiration process એની કેવી હશે? anaerobically means in the absence of oxygen. Okay, so they use inorganic sulfur compounds એના respiration systems ની અંદર બરાબર. એ જે respiration process એ anaerobically થાય છે by the using of inorganic sulfur compounds. બરાબર પોતાના respirations ની અંદર એ inorganic sulfur compounds બે કરશે. then it forms a large amount of H2S. કે during respiration those organisms who respire in anaerobically that were included in sulfur reducing bacteria that used inorganic sulfur compound as an electron acceptor for their respiration, and then they continue form the formation of large amount of H2S. બરાબર. લાસ્ટમાં during respiration લાસ્ટમાં એ શું ફોર્મ કરશે? કન્ટિન્યુ અમાઉન્ટમાં H2S નું ફોર્મેશન કરશે. ઓકે, then next they use sulfur. બરાબર. those organisms, those bacteria that are sulfur reducing bacteria are use sulfur or sulfur compound during cellular respirations. બરાબર કે પોતાના રેસ્પિરેશન માટે, પોતાના સેલ્સના રેસ્પિરેશન માટે એ સલ્ફર અથવા તો સલ્ફર કમ્પાઉન્ડ એટલે કે સલ્ફરમાંથી જે ડિરાઇવ્ડ થયા હશે એવા કમ્પાઉન્ડ્સનું એ યુઝ કરશે ડ્યુરિંગ સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન. બટ they cannot assimilate sulfur compound in the body in the end. બરાબર કે એની સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન ટાઈમે એ સલ્ફર અથવા તો સલ્ફર કમ્પાઉન્ડ નું પેલું એબ્ઝોર્બ કરશે, એનું યુઝ કરશે સલ્ફરનું. બટ જ્યારે એની પ્રોસેસ થઈ જશે, આપણી સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન થઈ જશે, so in the end they cannot assimilate sulfur in their body. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બેક્ટેરિયા છે એ પોતાના રેસ્પિરેશન માટે સલ્ફર કમ્પાઉન્ડનો યુઝ કરે છે. બરાબર. બટ નેક્સ્ટ જ્યારે એની આખી પ્રોસેસ, એની રેસ્પિરેશન પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હશે અને બોડીની અંદર જે એસિમિલેશન થવું જોઈએ કે સલ્ફર કમ્પાઉન્ડ તમે એને ગેઇન કર્યો છે બોડીની અંદર, તો આપણી બોડીની અંદર સલ્ફર કમ્પાઉન્ડ ઇકઠ્ઠા તો થવો જોઈએ ને. બટ ઇન કેસ ઓફ ધીસ બેક્ટેરિયા, ઇન કેસ ઓફ ધીસ they cannot assimilate sulfur in their body. બરાબર કે એસિમિલેટ નથી થતું સલ્ફર બેક્ટેરિયા, એટલા માટે આપણે એને ડિસિમિલારિટી સલ્ફર રિડક્શન બેક્ટેરિયા કહીએ છીએ. બરાબર કે આ બેક્ટેરિયા સલ્ફર કમ્પાઉન્ડનો તો યુઝ કરે છે પોતાના રેસ્પિરેશન માટે, બટ ઇન ધ એન્ડ they cannot form assimilation of sulfur in the body, so they are known as a dissimilarity sulfur reduction bacteria. Okay, so where they found sulfur reduction bacteria ક્યાં જોવા મળશે? they found in mud. Okay, mud ની અંદર which કાદવ જેવું હશે ત્યાં જોવા મળશે. then in the marine environment. Okay, and intestinal tract of human and animals. કે જે animals છે, humans છે, એનું intestinal જે tract હશે એની પર પણ જોવા મળશે sulfur reducing bacteria dissimilarity વાળા. then
મર્ડ્સ ની અંદર, મરાઇન એન્વાયરમેન્ટ્સ ની અંદર. ઓકે, સો in this group, in the dissimilarity sulfate reduced bacteria, there are of two categories organisms. બરાબર, બે કેટેગરીઝ ની ઓર્ગેનિઝમ્સ ની અંદર ડિવાઇડ કરેલા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ડિસલ્ફોફ્યુરોમોનાસ. ડિસલ્ફોફ્યુરોમોનાસ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. બે કેટેગરી છે કે એક કેટેગરીની અંદર એક સલ્ફર કમ્પાઉન્ડ નું એબ્સોર્બન્સ કરશે, એનો યુઝ કરશે, જ્યારે બીજા કેટેગરીની અંદર એ સલ્ફર કમ્પાઉન્ડ નો નહીં બટ એના જે ડેરિવેટિવ હશે, બરાબર, લાઈક સલ્ફાઇડ છે, બીજું કોઈ સલ્ફરનું ડેરિવેટિવ હશે, એનો યુઝ કરશે. સો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ફર્સ્ટ કેટેગરીની અંદર ડિસલ્ફ્યુરોમોનાસ. Okay, so they respired using elemental sulfur as an electron acceptor. બરાબર, પોતે શું કરશે? એલિમેન્ટલ સલ્ફર એટલે કે સલ્ફરનો જ ડાયરેક્ટલી યુઝ કરશે એઝ એન ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર પોતાની રિસ્પાયરેશન માટે. બટ ઇન ધ કેસ ઓફ સેકન્ડ કેટેગરી they cannot use sulfur. બરાબર, એ ડાયરેક્ટલી સલ્ફર એલિમેન્ટનો યુઝ નથી કરતા બટ they use સલ્ફેટ, થાયોસલ્ફેટ, બરાબર, કે જે સલ્ફરના ડેરિવેટિવ હશે એનો એ યુઝ કરશે, સલ્ફરનો નહીં કરે. એને આપણે બીજી કેટેગરીની અંદર મેન્શન કરેલું છે, એને ડિવાઇડ કરેલું છે. એન્ડ they are differentiated by morphology. બરાબર, કે જે સલ્ફેટ કમ્પાઉન્ડનો કે એના જે ડેરિવેટિવ્સનો યુઝ કરતા હશે એને આપણે ડિફરન્શિએટ કઈ રીતે કરીશું? વિથ ધ મોર્ફોલોજી, કે એની મોર્ફોલોજી ઉપરથી આપણે એને ડિફરન્શિએટ કરશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડિસલ્ફોવિબ્રિયો. બરાબર, it's a one type of dissimilarity sulfate reducer bacteria that can vibrioid in shape or helical in cells. બરાબર, કે હેલિકલ અથવા તો vibrioid shape ના હશે. and the next is a disulfococcus. so it is a spherical in shape, એટલે કે એની મોર્ફોલોજી બધાની ડિફરન્શિએટ હશે, ડિફરન્ટ હશે. એટલા માટે આપણે એને સેકન્ડ કેટેગરીની અંદર ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ કે જે સલ્ફરનું ગેઇન નથી કરતા, સલ્ફરનો યુઝ નથી કરતા, એની જગ્યાએ સલ્ફર ડેરિવેટિવ્સ લાઈક સલ્ફેટ છે, થાયોસલ્ફેટ છે. બરાબર, સો અહીંયા તમારું 2.3 નો પોઈન્ટ નંબર 2 ધેટ ઇઝ ધ ડિસિમિલારિટી સલ્ફેટ રિડક્શન બેક્ટેરિયા જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, કે એ કોને કહેવાય કે જે સલ્ફરનો પોતાના રેસ્પિરેશન માટે યુઝ કરતા હશે અનએરોબિકલી, એને આપણે સલ્ફેટ રિડ્યુસિંગ બેક્ટેરિયા કહીશું. બટ આ બેક્ટેરિયાની અંદર, આ ગ્રુપ્સની અંદર સલ્ફર બેક્ટેરિયા બોડીની અંદર એસિમિલેટ નથી થતું, એટલા માટે આપણે એને ડિસિમિલારિટી સલ્ફેટ બેક્ટેરિયા કહીએ છીએ. ઓકે, એની બે કેટેગરીઝમાં ડિવાઇડ કરેલા છે કે એક કેટેગરીની અંદર એ ડાયરેક્ટ એલિમેન્ટલ સલ્ફરનો યુઝ કરે છે, જ્યારે બીજા કેટેગરીની અંદર એ સલ્ફરનો નહીં પણ એ સલ્ફર રિડ્યુસિંગ બેક્ટેરિયાનો યુઝ કરે છે. ઓકે, અને એને ડિફરન્શિએટ એઝ પર ધેર મોર્ફોલોજી, એને મોર્ફોલોજી પરથી એને આપણે ડિફરન્શિએટ કરીએ છીએ. Okay, so now next topic that we have to see is the point number 2.4. Okay, that is the anaerobic gram negative bacteria. કે તમારું જે point number 2.4 છે that is the anaerobic gram negative bacteria, એ હવે આપણે next જોવાનું છે. So first of all, what is anaerobic gram and anaerobic bacteria? So we all know that anaerobic bacteria cannot synthesize, cannot survive in the presence of oxygen. Okay, it's always survived in the absence of oxygen, in the absence of air. Okay, so first of all, in the anaerobic gram negative bacteria there is a only single family is present. બરાબર, એક જ ફેમિલી ઇન્ક્લુડ થાય છે anaerobic gram negative bacteria ની અંદર. કઈ ફેમિલી છે? so it is an Billionelleria. બરાબર, બિલિયોનેલેરિયા છે એકમાત્ર એવી ફેમિલી છે કે જે અનએરોબિક ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયાની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે. સો they are, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી છે? they are non motile. તેનું ફ્લેજિલા નહીં હોય, નોન મોટાઇલ હશે, પોકાઈ શેપ ના હશે. બરાબર, they were in પોકાઈ shape and they were always arranged in a pair with the scattered flagella, scattered plated. બરાબર, કે ઓલવેઝ નોન મોટાઇલ હશે. જે અનએરોબિક ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા કે જે બિલિયોનેલેરિયા ફેમિલીની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે, નોન મોટાઇલ હશે, પોકાઈ શેપ ના હશે અને ઓલવેઝ they are arranged in pairs. બરાબર, ઓલવેઝ તમને pairs ની અંદર જોવા મળશે. then the Billionelleria family are divided
બરાબર. 3 જીનસની અંદર એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. ધેટ ઇઝ ધ બિલિયોનેરિયા. ફર્સ્ટ જીનસ શું છે? બિલિયોનેરિયા છે. ધેન સેકન્ડ ઇઝ ધ એસિડ એમોનોકોકસ. ઓકે, એન્ડ ધ થર્ડ ઇઝ ધ મેગાસ્પેરિયા. બરાબર. આ 3 જીનસની અંદર બિલિયોનેરિયા ફેમિલીને ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલ છે. તો કઈ જીનસ છે? બિલિયોનેરિયા, ધેન એસિડ એમોનોકોકસ એન્ડ થર્ડ ઇઝ ધ મેગાસ્પેરિયા. બરાબર. અને આ ત્રણેય ફેમિલી છે એ અલગ અલગ મતલબ આ ત્રણેય ફેમિલી એકબીજાથી અલગ કઈ રીતના છે? સો દે આર ઇન ડિફરન્ટ ઇન સાઇઝ. એઝ પર ધેર સાઇઝ અને જીનસની અલગ અલગ જીનસની અંદર ડિફરન્શિએટ કરવામાં આવ્યા છે. ધેન એઝ પર ધેર એનર્જી સોર્સ, કે કયો એનર્જી સોર્સ યુઝ કરે છે પોતાનો, એના પર પણ એને ડિફરન્શિએટ કર્યા છે અલગ અલગ જીનસની અંદર. એન્ડ ધેન ફર્મેન્ટેશન પ્રોડક્ટ. બરાબર. કે અનએરોબિક કન્ડિશન્સની અંદર એ ગ્રો થાય છે. ધેટ મીન્સ કે આપણે એને ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસની અંદર ફર્મેન્ટેશન પ્રોડક્ટ બનાવવામાં આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો એની પ્રોડક્ટ પણ ફર્મેન્ટેશન પ્રોડક્ટ કઈ બને છે એના પર પણ આપણે આ ત્રણેય ગ્રુપની અંદર ત્રણેય જીનસની અંદર એને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા છે, એને ડિફરન્શિએટ કરેલા છે. બરાબર. સો દે આર ઇન્હેબિટેડ, મતલબ કે જે અનએરોબિક ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા છે એ કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે? સો દે આર ફાઉન્ડ ઇન અ ઓરલ કેવિટી, then respiratory tract or intestinal tract of human ruminants and pigs. બરાબર. કે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, રેસ્પિરેટરી ટ્રેક્ટ હશે ત્યાં તમને અનએરોબિક ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા જોવા મળશે. then intestinal tract ની અંદર જોવા મળશે and oral cavity. બરાબર. કે આપણે જે મોઢાની અંદર હોય છે, ફેસની અંદર ઓરલ કેવિટી, એમાં પણ તમને અનએરોબિક ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા જોવા મળે છે. ઓકે. સો આ તમારું ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા ધેટ આર અનએરોબિક, કે એની અંદર ખાલી એકમાત્ર સિંગલ ફેમિલી ઇન્ક્લુડ થાય છે, ધેટ ઇઝ ધ બિલિયોનેરિયા. એના 3 જીનસ છે. બરાબર. બિલિયોનેરા, એસિડ એમોનોકોકસ અને મેગાસ્પેરિયા. અને ત્રણેય એકબીજાથી શેનાથી ડિફરન્શિએટ છે? થ્રુ ધ સાઇઝ, ધેન એનર્જી સોર્સ એન્ડ ધ ફર્મેન્ટેશન પ્રોડક્ટ થી. બરાબર. અને ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે? ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક પર, રેસ્પિરેટરી ટ્રેક પર અને ઓરલ કેવિટીમાં હ્યુમન્સ, રૂમિનેન્ટ અને પિગ્સ ની અંદર. બરાબર. સો નેક્સ્ટ ટોપિક ધેટ ઇઝ ધ 2.4.1 ઇઝ ધ ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ આપણે શું જોવાનું છે? ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા. સો વોટ ઇઝ મીન બાય ફોટોટ્રોપ્સ? તો ફર્સ્ટલી તો આપણે એ જોઈએ કે ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા કહેવાય કોને? સો ઇટ ઇઝ અ ફોટોટ્રોપ્સ. બરાબર. કે ફોટોટ્રોપ્સ ઓર્ગેનિઝમ કેને કહેવાય? કે જે પોતાનું ફોટોસિન્થેસિસ, કે those organisms that will carry photosynthesis are known as a phototrophs. બરાબર. તો ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા હશે એ ફોટોસિન્થેસિસ કરી શકતા હશે. બરાબર. સો દે કેરી આઉટ ફોટોસિન્થેસિસ. હવે ફોટોસિન્થેસિસ ની અંદર શું થાય છે? કે લાઇટ જે છે, બરાબર, કે જે બેક્ટેરિયા છે કે કોઈ સાયનોબેક્ટેરિયા છે જેનું ફોટોસિન્થેસિસ થતું હશે, એ શું કરશે? લાઇટ એબ્સોર્બ કરશે. બરાબર. વિથ એ લાઇટ એબ્સોર્બ કરી અને એનો યુઝડ કરી શું કરશે? મેન્યુફેક્ચર કરશે કાર્બોહાઈડ્રેટનું. બરાબર. કાર્બોહાઈડ્રેટ બનાવશે અને આપણે ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોસેસ કહીશું. તો એ ક્યાં જોવા મળે છે? કેવા બેક્ટેરિયાની અંદર આપણે ફોટોસિન્થેસિસ જોવા મળે છે? દે આર occurring green and purple bacteria. બરાબર. ગ્રીન અને પર્પલ બેક્ટેરિયાની અંદર જોવા મળે છે. તેને સાયનોબેક્ટેરિયાની અંદર જોવા મળે છે. આલ્ગે, હાયર પ્લાન્ટ્સ. બરાબર. આ બધાની અંદર કે જે ગ્રીન પ્લાન્ટ્સ છે કે જે લાઇટનું યુઝ કરી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડના હેલ્પથી એ શું કરે છે? કાર્બોહાઈડ્રેટ બનાવે છે. બરાબર. એને આપણે ફોટોસિન્થેસિસ કહીએ છીએ. કે જે ગ્રીન અને પર્પલ બેક્ટેરિયા છે, જે સાયનોબેક્ટેરિયા છે, આલ્ગે છે, અમુક હાયર પ્લાન્ટ્સ છે જેની અંદર ફોટોસિન્થેસિસની પ્રોસેસ થાય છે. બરાબર. હવે જે ફોટોસિન્થેસિસ છે એ આપણે ક્યારથી થાય છે? કે જ્યારે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમનું એસોસિએશન થયું હતું. બરાબર. એ વખતથી જ ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોસેસ થાય છે. બટ એ વખત શું હતું કે અમુક આલ્ગે છે, અમુક સાયનોબેક્ટેરિયા છે, એની અંદર જ આપણને જોવા મળતી હતી ફોટોસિન્થેસિસ ની પ્રોસેસ. કે પોતે એઝ એન ઓક્સિજનના એબ્સન્ટમાં એ કઈ રીતના કરે છે એ આપણને ખબર હતી. બટ અત્યારે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર, યુનિટની અંદર આપણે એ જોવાનું છે કે ગ્રીન અને પર્પલ બેક્ટેરિયાની અંદર ફોટોસિન્થેસિસની પ્રોસેસ કઈ રીતે થાય છે. બરાબર. હવે જે ફોટોસિન્થેટિક બેક્ટેરિયા છે, ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા છે, એને આપણે ટોટલ
અનઓક્સિજેનિક ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા એન્ડ ઓક્સિજેનિક ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા. ઓકે, બે ટાઈપ્સ ની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા છે, અનઓક્સિજેનિક એન્ડ ઓક્સિજેનિક. સો એનઓક્સિજેનિક ની અંદર કયા કયા બેક્ટેરિયા ઇન્ક્લુડ થશે? તો દે વેર પર્પલ એન્ડ ગ્રીન ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા છે જે એનઓક્સિજેનિક બેક્ટેરિયા ની અંદર ઇન્ક્લુડ થશે. જ્યારે ઓક્સિજેનિક બેક્ટેરિયા ની અંદર સાયનોબેક્ટેરિયા ની અંદર શું આવે? બ્લુ ગ્રીન આલ્ગે. ઓકે, સાયનોબેક્ટેરિયા નું એક્ઝામ્પલ છે બ્લુ ગ્રીન આલ્ગે. આની અંદર ફોટોસિન્થેસિસ કઈ રીતે થાય છે? એન્ડ ધેન પ્રોક્લોરોફાઇટ્સ. આ બંને ઓક્સિજેનિક ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયાના એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, so students, phototropic bacteria are of two types, that is the oxygenic and anoxygenic. બરાબર, એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ આપણે બંને ઓર્ગેનિઝમ્સ ને ઇન ડીપલી જોશું. So first is the unoxygenic phototropic bacteria. Okay, so in that total those who are anoxygenic phototropic bacteria એ કયા ઓર્ડર ની અંદર? રોડોસ્પિરેલિયસ ઓર્ડર ની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે. બરાબર, જેમ ફાઇલમ, કિંગડમ, ઓર્ડર એવું હોય એ રીતના રોડોસ્પિરેલિયસ નામનું ઓર્ડર છે, એની અંદર એનઓક્સિજેનિક ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા ઇન્ક્લુડ થાય છે. Then they all are gram negative bacteria. Okay, કે those who are included in a anoxygenic phototropic bacteria બધા જે છે એ બધા gram negative bacteria છે. એની મેટાબોલિઝમ સિસ્ટમ કેવી હશે બધાની? So they are photolithotropic or photoorganotropic. So what is mean by photolithotropic? Those organisms who will survive in a presence of light with the help of inorganic compounds. બરાબર, જે inorganic compounds ના હેલ્પથી લાઇટથી જે સર્વાઇવ કરી શકતા હશે એને ફોટોલિથોટ્રોપિક કહેવાશે. જ્યારે ફોટોઓર્ગેનોટ્રોપિક એટલે કે જે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સના યુઝથી પોતે સર્વાઇવ કરતા હશે લાઇટની અંદર, એને ફોટોઓર્ગેનોટ્રોપિક કહેવાશે. બરાબર, તો જે એનઓક્સિજેનિક ફોટોસિન્થેટિક બેક્ટેરિયા છે એની મેટાબોલિઝમ આ રીતની છે, ફોટોલિથોટ્રોપિક અને ઓર્ગેનોટ્રોપિક. Then they all contain bacteriochlorophyll. બરાબર, કે એ એઝ એ પિગમેન્ટેડ એનઓક્સિજેનિક બેક્ટેરિયા શું કન્ટેન કરે છે? બેક્ટેરિયોક્લોરોફિલ. હવે આ બેક્ટેરિયોક્લોરોફિલ શું છે? સો ઇટ સિમિલર ટુ ક્લોરોફિલ. અને ક્લોરોફિલ શું છે? આઈ થિંક તમને બધાને ખબર હશે. સો ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ ક્લોરોફિલ, કે જે સાયનોબેક્ટેરિયા અને અમુક આલ્ગેની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે, યુ બેક્ટેરિયાની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે, અને આપણે બેક્ટેરિયોક્લોરોફિલ કહેવાય છે, કે જે ફોટોસિન્થેસિસ માટે હેલ્પફુલ હોય છે. બરાબર, જેના થ્રુ ફોટોસિન્થેસિસ થાય છે. So they contain bacteriochlorophyll, anoxygenic bacteria, and they also contain water insoluble carotenoid pigments. બરાબર, as a pigment anoxygenic bacteria ની અંદર bacteriochlorophyll અને water insoluble substance, that is the carotenoids, બે pigment present હોય છે anoxygenic bacteria ની અંદર, that is the carotenoids and bacteriochlorophyll. Okay, so all the anoxygenic bacteria are grow phototropically, but in the anaerobic conditions ની અંદર એ phototropically grow થઈ શકે છે. They are occurs in anaerobic conditions. Anaerobic conditions ની અંદર તમને ક્યાં જોવા મળશે? So it's shown in fresh water or marine surface of shallow aquatic environment. કે તમને ફ્રેશ વોટર જ્યાં હશે ત્યાં તમને એનઓક્સિજેનિક બેક્ટેરિયા મળી રહેશે અનએરોબિક કન્ડિશન્સ ની અંદર, કે જ્યાં ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ નહીં હોય. Then also it's shown in marine environment. બરાબર, કે marine environment ની અંદર દરિયા કિનારે પણ દરિયાવાળા વાતાવરણમાં પણ જોવા મળશે. Then in the surface of shallow aquatic environment, એટલે કે કોઈ સીસડું એવું, બરાબર, જે સીસડું કઈ એવું સરફેસ છે કે જેની અંદર એક્વાટિક એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે પાણીવાળું વાતાવરણ છે, લાઈક પોન્ડ્સ. બરાબર, તળાવ છે, પૂલ્સ છે, અમુક એવી નાના નાના ડીચીસ હોય છે, કુવા જેવું, એ બધાની અંદર એનઓક્સિજેનિક ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્ટ હોય છે. બરાબર, બટ ઇન ધ અનએરોબિક કન્ડિશન. ધેન હવે બેક્ટેરિયોક્લોરોફિલ છે એક પિગમેન્ટ છે. બરાબર, જે અનઓક્સિજેનિક ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયાની અંદર હોય છે. બેક્ટેરિયોક્લોરોફિલ આપણે ફર્સ્ટલી જોયું. હવે એ શું કરે છે બેક્ટેરિયોક્લોરોફિલ? કે હવે ફોટોસિન્થેસિસ તો આ બેક્ટેરિયા કરે જ છે. બરાબર, એટલા માટે જ આપણે ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા
આટલી રેન્જની લાઇટને એ એબ્ઝોર્બ કરશે અનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા કે જેની અંદર ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ નહીં હોય એની અંદર, બરાબર. બટ ઇન કેસ ઓફ ઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા, બરાબર, કે એ શું કરે છે, એ આ જે 1035 ના આટલી રેન્જની જે એનઓક્સિજનિક એબ્ઝોર્બ કરે છે એ ઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા કરતા લોંગર હોય છે, બરાબર, એટલે કે લાંબી હોય છે, લાંબા રેન્જ સુધી એ એબ્ઝોર્બ કરી શકે છે અનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા. જ્યારે ઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા અપ્રોક્સ અરાઉન્ડ 680 નેનોમીટર સુધીની રેન્જ વાળી લાઇટને એબ્ઝોર્બ કરી શકે છે. એટલા માટે આપણે અનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા જે છે એને પ્રિમિટિવ ગણવામાં આવે છે કમ્પેર્ડ ટુ ઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા, બીકોઝ કે પહેલાના સમયમાં કે જ્યાંથી લાઈફનો, બરાબર, જ્યારે લાઈફનું સ્ટાર્ટિંગ ઓરિજિન હતું એ વખત અનઓક્સિજનિક એટમોસ્ફિયર હતું એવું જીઓગ્રાફિકલી પ્રૂવ થયેલું છે કે જ્યાં સુધી ઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા કે જેની અંદર ફોટોસિસ્ટમ 1 અને 2 બંને પ્રેઝન્ટ હોય એવા ઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા જ્યાં સુધી એટમોસ્ફિયરની અંદર નેચરની અંદર નહોતા ત્યાં સુધી એનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયાને આપણે પ્રિમિટિવ ગણવામાં આવતા હતા, બરાબર. અને અનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા છે એ ઓલસો એબ્ઝોર્બ બ્લુ ટુ બ્લુ ગ્રીન રેન્જની લાઇટને, બરાબર, બ્લુ થી બ્લુ ગ્રીન વાળી જે રેન્જની લાઇટ હશે એને પણ એબ્ઝોર્બ કરી શકે છે અને ફોટોસિન્થેસિસ કરી શકે છે. તો આની બ્લુ થી બ્લુ ગ્રીનની રેન્જ કેટલી હશે? બિટવીન 400 ટુ 500 નેનોમીટર, બરાબર, કે જે આ બધી આપણી વિઝિબલ લાઇટ હોય છે 400 થી 700 નેનોમીટર સુધીની, કે એટલી નેનોમીટરની લાઇટ આપણે આપણી આંખોથી જોઈ શકીએ છીએ અને આપણે વિઝિબલ લાઇટ કહીએ છીએ, બરાબર. તો એ રીતના છે અનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા છે એ બ્લુ ટુ બ્લુ ગ્રીન લાઇટને પણ એબ્ઝોર્બ કરે છે. એની રેન્જ છે 400 થી 500 નેનોમીટર, બરાબર. એન્ડ એઝ પર ધ કલર હવે જે એનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા જે છે એને આપણે કલર વાળા હશે, બરાબર. તો એને આપણે કઈ રીતના ડિફરન્શિએટ કરી શકશું? તો દે વિલ બી ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ કેરોટીનોઇડ પિગમેન્ટ, બરાબર, કે એનો કલર કેવો છે, બેક્ટેરિયાનો કલર કેના લીધે પ્રેઝન્ટ હશે? જસ્ટ બીકોઝ ઓફ કેરોટીનોઇડ પિગમેન્ટ, કે સેલ્સની અંદર કેરોટીનોઇડ પિગમેન્ટ પ્રેઝન્ટ હશે એના લીધે એનો કલર આવશે. અને એઝ પર ધેર પિગમેન્ટેશન, બરાબર, કે કેવા પ્રકારનું પિગમેન્ટેશન એક્ટિવ થયું છે એના ડિપેન્ડન્ટ એને બે ટાઇપ્સની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલા છે. બે બેક્ટેરિયા, ધેટ ઇઝ ધ પર્પલ બેક્ટેરિયા એન્ડ ગ્રીન બેક્ટેરિયા, બરાબર. એની પિગમેન્ટેશનના ડિફરન્શિએશનથી બેને ડિવાઇડ કરેલા છે. અને આ બંને જ બેક્ટેરિયા છે, બરાબર, બોથ કેન ફિક્સ નાઇટ્રોજન, બરાબર, બંને બેક્ટેરિયા નાઇટ્રોજનને ફિક્સ કરી શકે છે ઇન એરોબિક કન્ડિશન્સની અંદર, બરાબર. પર્પલ અને ગ્રીન બેક્ટેરિયા કેમ આપણે ડિફરન્શિએટ કર્યા બંનેને? બીકોઝ ઓફ ધેર પિગમેન્ટેશન. પિગમેન્ટેશન કેના લીધે આવ્યું? બીકોઝ ઓફ કેરોટીનોઇડ પ્રેઝન્ટ છે એના લીધે કલર આવે છે. અને એ કલરનું પિગમેન્ટેશન કેવા કલરનું છે એના ડિપેન્ડન્ટ આપણે બે બેક્ટેરિયામાં ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા છે, ડિવાઇડ કર્યા છે, ધેટ ઇઝ ધ પર્પલ અને ગ્રીન, બરાબર. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ છે અનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા છે એ મોટાઇલ છે, કે જે મોટિલિટી પ્રેઝન્ટ હશે તો એની અંદર પોલાર ફ્લેજિલા હશે, બરાબર, કે એનું જે મોટિલિટી હશે પોલાર ફ્લેજિલાથી થતું હશે. તો પોલાર ફ્લેજિલા કેવો હશે? ફોર એક્ઝામ્પલ આ બેક્ટેરિયા છે, બરાબર, તો આ બેક્ટેરિયાનું એક સાઈડ ફ્લેજિલા હશે એને આપણે પોલાર ફ્લેજિલા કહીશું. બટ એની અંદર આ એનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયામાં મોસ્ટલી પોલાર ફ્લેજિલા હોય છે. બટ એક એક્સેપ્શન છે ઇન ધ ફેમિલી ઓફ ફ્લોરોફ્લેક્સિશિયા, બરાબર. આની અંદર તમને ગ્લાઇડિંગ ટાઇપની મોટિલિટી જોવા મળે છે. સો વોટ ઇઝ મીન બાય ગ્લાઇડિંગ ટાઇપ? કે જેની અંદર ફ્લેજિલા કે સિલિયા, પીલાઈ, ફિમ્બ્રિયા કે જે લોકેશન માટે, લોકોમોશન માટે જે બી ઓર્ગેનલ્સ હેલ્પફુલ થાય છે એ બધા એબ્સન્ટ હોય છે. અને એક સરફેસથી બીજી સરફેસમાં ટ્રાન્સલોકેટ થવા માટે એ પોતે જ થઈ શકે છે, બરાબર, વિધાઉટ એની ટ્રાન્સપોર્ટેડ ઓર્ગેનલ્સ. એને આપણે ગ્લાઇડિંગ ટાઇપની મોટિલિટી કહીએ છીએ, બરાબર. તો મોસ્ટલી બધા અનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયા છે એ પોલાર ફ્લેજિલા વાળા છે. બટ એમાંનું ક્લોરોફ્લેક્સિલિયા એક એવું ફેમિલી છે કે જેની અંદર ગ્લાઇડિંગ મોટિલિટી જોવા મળે છે, બરાબર. સો આ તમને એનઓક્સિજનિક બેક્ટેરિયાનો ઓવરવ્યુ હતો કે કેવું એની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી છે, બરાબર. એની અંદર કયા કયા પિગમેન્ટ પ્રેઝન્ટ છે, ધેટ ઇઝ ધ એનઓક્સિજનિક ની અંદર બેક્ટેરિયોક્લોરોફિલ એન્ડ
કન્ટેન્ટ કરે છે, કેરોટીનોઇડ છે, બેક્ટેરિયા ક્લોરોફિલ કન્ટેન્ટ કરે છે, એની એબ્સોર્બન્સની રેન્જ કેટલી છે લાઇટની, બરાબર, કયા બેક્ટેરિયા કેવા હોય છે, દેન એનું કેરોટીનોઇડ ઉપર એનું કલર પિગમેન્ટેશન કરતી બે બેક્ટેરિયા આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા, ડિફરન્શિએટ કર્યા, પર્પલ અને ગ્રીન. હવે એ બંને બેક્ટેરિયાને આપણે જોવાના છે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ધ પર્પલ ફોટોસિન્થેટિક બેક્ટેરિયા. સો ઇન ધ purple photosynthetic bacteria કેવા હશે? તો it contains bacterium chlorophyll type A and type B, બરાબર, બંને ટાઈપના બેક્ટેરિયા ક્લોરોફિલ હોય છે ફોટોસિન્થેટિક બેક્ટેરિયા પર્પલ ની અંદર, ટાઈપ A અને ટાઈપ B. then it is a pigment that is the cytoplasmic membrane ની અંદર pigment એટલે શું કે જે બેક્ટેરિયા ક્લોરોફિલ છે, then કેરોટીનોઇડ્સ છે એ પ્રેઝન્ટ હશે, બરાબર, આ જે પર્પલ બેક્ટેરિયાની અંદર એ સાયટોપ્લાઝમિક મેમ્બ્રેન ની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે કે જે ટ્યુબ્યુલ્સ છે એવું એનું એક લેયર બનાવે છે, બરાબર, સાયટોપ્લાઝમિક મેમ્બ્રેન ની અંદર. then એની અંદર પર્પલ બેક્ટેરિયાને બે ફેમિલીની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ફેમિલી ઇઝ ધ રોડોસ્પિરિલેશિયા, બરાબર, પર્પલ બેક્ટેરિયાની અંદર ફર્સ્ટ ફેમિલી કઈ છે? રોડોસ્પિરિલેશિયા. સો ઇટ ઇઝ એન પર્પલ નોન સલ્ફર બેક્ટેરિયા, કે જે રોડોસ્પિરિલેશિયા ફેમિલીની અંદર પર્પલ કલરના નોન સલ્ફર બેક્ટેરિયા ઇન્ક્લુડ થતા હશે. હવે એનું કલ્ચર તો કલર કેવો હશે કે કોલોનીનો કલર કેવો હશે? ઇન ધ એરોબિક કન્ડિશન દે આર ઓરેન્જ બ્રાઉન ટુ પર્પલ રેડ કલર, બરાબર, કે એરોબિક કન્ડિશન્સ ની અંદર તમે જો પર્પલ બેક્ટેરિયા જે રોડોસ્પિરિલેશિયા ફેમિલીની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે એનો કલર જોશો તો તમને ઓરેન્જ બ્રાઉન થી કેવા કલરનું? રેડ, પર્પલ રેડ કલરનું દેખાશે. બટ ઇન કેસ ઓફ અનએરોબિક કન્ડિશન એ આવું પણ દેખાઈ શકે છે અને એક યેલોઇશ ગ્રીન કલર પણ દેખાઈ શકે છે, બરાબર, એ સિમિલરિટી એરોબિક કન્ડિશન જેવું પણ કલર બતાવે છે અને અમુક વખત એ યેલોઇશ ગ્રીન કલર પણ બતાવે છે અનએરોબિક કન્ડિશન્સ ની અંદર. then as per of the diversity of set, બરાબર, કે એના સેક્સ ના ડાયવર્સિટી ઉપરથી એના જે ફેમિલી છે રોડોસ્પિરિલેશિયા એના ફેમિલીની અંદર ઘણી બધી સેક્સની ડાયવર્સિટી છે. લાઈક ફર્સ્ટ ઇઝ અ હેલિકલ શેપનું જો સેલ હશે તો એને આપણે રોડોસ્પિરિલમના જીનસની અંદર ઇન્ક્લુડ કરીશું. એનું એક્ઝામ્પલ છે ઇફ દે આર નોન રૂસ્ટિકેટ, ઓવલ, સ્ફેરિકલ ઓર રોડ શેપ, બરાબર, કે રોડ શેપનું હશે, ઓવલ હશે, then સ્ફેરિકલ હશે તો એ રોડોસ્યુડોમોનાસ ની અંદર ઇન્ક્લુડ થતા હશે. રોડોસ્યુડોમોનાસ જે છે એ એનું એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, the next is the ovoid cell, કે જો એક ovoid cell હશે તો આની અંદર રોડોમાઇક્રોબિયમ નામનું રોડોમાઇક્રોબિયમ જે છે એ એનું એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. તો આ ત્રણેય તમારા એક્ઝામ્પલ થયા રોડોસ્પિરિલેશિયા ફેમિલીની અંદર as per their diversity of cells. Okay, the purple non-sulfur bacteria can metabolize by the photoorganotropes, બરાબર, કે જે નોન સલ્ફર બેક્ટેરિયા એટલે કે જે આ ફેમિલી રોડોસ્પિરિલમની અંદર જે બેક્ટેરિયા જે સલ્ફર બેક્ટેરિયા ઇન્ક્લુડ થાય છે એન ઓક્સિજનિક, એ નોન સલ્ફર છે, પર્પલ છે. હવે આ પર્પલ બેક્ટેરિયા જે છે એ પોતાનું મેટાબોલિઝમ કઈ રીતે કરે છે? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ photoorganotropes, બરાબર, કે photoorganotropes એટલે કે એ એઝ એન ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર ઓર એઝ એન ઇલેક્ટ્રોન ડોનર પોતાનો એનર્જી સોર્સ તરીકે કાર્બનનો યુઝ કરશે, ઓર્ગેનિક કાર્બનનો, એટલે આપણે એને photoorganotropes કહીએ છીએ. some of the purple non-sulfur bacteria are surrounded autotrophically, બરાબર, કે autotrophically પણ ગ્રો થાય છે with the use of H2S, બરાબર. autotrophically કઈ રીતના થશે કે જ્યારે H2S નો એ એઝ એન ઇલેક્ટ્રોન ડોનર એ યુઝ કરે છે અને ગ્રેન્યુલ્સ બનાવી અને autotrophically પણ એ સમ સ્ટ્રેન છે એ ગ્રો થઈ શકે છે. then they have only in anaerobic condition, okay, they only survive in anaerobic condition but in the light, બરાબર, કે light is must જોઈએ છે ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયાને because એ લાઇટ થી જ ફોટોસિન્થેસિસ કરી શકે છે, બરાબર. તો આ જે પર્પલ નોન સલ્ફર બેક્ટેરિયા છે એ અનએરોબિક કન્ડિશન્સ ની અંદર જ ગ્રો થશે but in the light some of them are also grown in aerobic or micro
ડાર્ક કન્ડિશન્સ ની અંદર એરોબિક કન્ડિશન અથવા તો માઇક્રો એરોફિલિક કન્ડિશન્સ ની અંદર પણ ગ્રો થઈ શકે છે. સો આ તમારું ફર્સ્ટ ફેમિલી ધેટ ઇઝ ધ રોડોસ્પિરિલિયમ હતું કે જે પર્પલ બેક્ટેરિયાની અંદર ઇન્ક્લુડ થતું હતું. એની અંદર પર્પલ નોન સલ્ફર બેક્ટેરિયા હતા. બરાબર. નાઉ સેકન્ડ ફેમિલી ધેટ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન પર્પલ બેક્ટેરિયા ઇઝ ધ ક્રોમેટેશિયા. બરાબર. ક્રોમેટેશિયા જે છે એ સેકન્ડ ફેમિલી છે. એની અંદર they contain purple sulfur bacteria. ઓકે, એની અંદર પર્પલ સલ્ફર બેક્ટેરિયા એ કન્ટેન્ટ કરે છે. હવે એનો કલ્ચરનો કલર કેવો હશે, એની કોલોનીનો કલર? સો they are orange brown to purple violet color. ઓકે, એનો કલર ઓરેન્જ બ્રાઉન હશે અથવા તો પર્પલ વાયોલેટ કલરની હશે. ઓરેન્જ બ્રાઉન થી પર્પલ વાયોલેટ ના કલરની અંદર તમને ક્રોમેટેશિયા ફેમિલીની સ્પીસીસ જોવા મળશે. બરાબર. then it has a photolithotropic growth. એટલે કે ગ્રો કેવી કન્ડિશનમાં થશે એનું મેટાબોલિઝમ વિથ ધ photolithotropic. એટલે કે જ્યારે H2S નો યુઝ કરી એઝ અ ઇલેક્ટ્રોન ડોનર એઝ અ photolithotropic એ ગ્રો થાય છે. જ્યારે એની અંદર શું થશે કે જે સલ્ફર છે એનું ઓક્સિડેશન થઈ અને સલ્ફરનું સલ્ફેટની અંદર કન્વર્ઝન થઈ જશે. બરાબર. then some of the species of Chromatacea family are also grow by photoorganotropically. okay, photoorganotropically પણ અમુક સ્પીસીસ જે છે ગ્રો થાય છે. then most of them are anaerobic અને મોસ્ટલી જે આની અંદર સ્પીસીસ ઇન્ક્લુડ થાય છે all are anaerobic. they cannot grow in dark under microaerophilic conditions. કે જેમ રોડોસ્પિરિલેશિયા ફેમિલીની અંદર ડાર્ક કન્ડિશન્સની અંદર અનએરોબિકલી ગ્રો થતા હતા. બરાબર. એ રીતના ક્રોમેટેશિયા ફેમિલીની અંદર નહીં થાય. they always grow in anaerobic conditions. ઓકે, સો અહીંયા તમારું પર્પલ બેક્ટેરિયા, પર્પલ સલ્ફર બેક્ટેરિયા, પર્પલ નોન સલ્ફર બેક્ટેરિયા બંને અલગ અલગ ફેમિલીની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે, ડિફરન્શિએટ કરેલા છે કે જે એન ઓક્સિજેનિક બેક્ટેરિયાની એન ઓક્સિજેનિક ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયાની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે. ઓકે, સો આજના લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું? તો ફર્સ્ટલી આપણે ઓક્સિજેનિક અને નોન ઓક્સિજેનિક ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા શું છે ઓકે એ જોયું. then ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા શું છે? અનએરોબિક ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા. then ડિસિમિલારિટી સલ્ફેટ રિડ્યુસિંગ બેક્ટેરિયા. ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા જે છે એ ટોપિક હજુ અધૂરો છે. એની અંદર આપણે જસ્ટ એન ઓક્સિજેનિક બેક્ટેરિયાની અંદર પર્પલ બેક્ટેરિયા જોયું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ગ્રીન બેક્ટેરિયા અને ઓક્સિજેનિક ફોટોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા જોઈશું. okay, so thank you so much students for watching this video. if you have any question, write in the comment box. thank you students.